Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup dengan-Mu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku. Dengan kalam-Mu aku bahagia ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi insya-Allah tuan-tuan, puan-puan, hadirin sekalian yang sedang menonton ataupun menyaksikan live Mihrab pada pagi ini, marilah sama-sama kita membuka
ataupun memulakan hari kita dengan bacaan Al-Quran Al-Karim. Ini daripada surah Taha juzuk yang ke-16 ayat 126 insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط سوي ومن اهتدى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم
وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون
لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبل بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup denganmu untuk hidupku, siang dan malam
dan dukaku, dengan kalammu aku bahagia. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu idza radita, wa lakal Bismillahirrahmanirrahim. hamdu ba'da ridha. Assalamualaikum Wa warahmatullahi usalli wabarakatuh. wa usallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, pertolongannya juga. Alhamdulillah, Mihrabul Quran dapat bersiaran daripada Madinah Munawwarah. Apa khabar saudara Wan Akmal? Apa khabar Cik Nilida Muhammad Nur Azli? Apa khabar semua di Raudatul Muslimah Al-Falah? Kak Fatimah Hussein, Ummi Danish Humaira, apa khabar Puan Zara Karim, apa khabar? Apa khabar Puan Nurella Zainal? Siapa lagi kat sini saya nampak Puan Sharifah Nur bin Yahya, Puan Siti Fatimah, Puan Khamsiah Yusof, Puan Nur Azah Azadin, Puan Hafidah Muhammad, Puan Suhaila Syabli, Puan Nurbi Uthman, Puan Nur Hatikah Cik Hamid, Puan Maznah Mansur, Puan Zurida, Puan Nur Iris Ilham, Puan Syuharniza Syamsuddin, apa khabar semua? Alhamdulillah, ya, Ustazah doakan semua dalam keadaan mendapat rahmat dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, Ustazah bersiaran daripada Madinah Munawwarah. Sekarang dekat sini jam 1.45 pagi. Jadi Ustazah kena tunggu untuk menyesuaikan dengan masa sahabat-sahabat semua di Malaysia. Dan Ustazah harap semuanya dapat menerima sekadarnya, ya, pada kali ini. Kita sama-sama bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mempermudahkan, ya, mempermudahkan perjalanan siaran langsung kita, ya, pada pagi ini insya-Allah. Jadi sama-sama sahabat-sahabat sekalian, kita mulakan terlebih dahulu, ya, dengan membaca suratul Fatihah insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, sekali lagi kita rafakkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Suara Ustazah boleh dengar dengan jelas ke tidak? Jelas ya, insya-Allah. Puan Khamsiah Yusof, suara Ustazah jelas tak?
Okey, insya-Allah ya, harapnya jelas. Baik. Muslimin muslimat, sahabat-sahabat mihrab sekalian, Ustazah baca dekat ruangan-ruangan komen ya. Alhamdulillah, bestnya, bertuahnya, segala macam lah. Ya, yang sahabat-sahabat respon ya bila mengetahui yang Ustazah sekarang ya berada di Madinah Munawwarah. Alhamdulillah, ya syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Ustazah juga ya sahabat-sahabat sekalian mendoakan ya Allah ya Tuhan kami, sampaikanlah sahabat-sahabatku ya Allah ke bumi Madinah ini, ya ke Makkah ya Allah untuk menunaikan umrah dan juga ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampaikanlah ya Allah pada masa yang terbaik, pada masa yang terbaik di sisi kamu, ya pada ketentuan yang terbaiklah ya dalam pengetahuan kamu ya Allah. Adapun Ustazah, sahabat-sahabat sekalian, ya Ustazah sendiri menerima jemputan ini daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cuba sangat untuk merendahkan hati, untuk tawaduk ya, untuk cuba sangat ya sahabat-sahabat doakan supaya menerimanya dengan tawaduk ya, dengan lembut hati, dengan rendah hati. Jangan terima dengan besar diri, ya, jangan terima dengan macam-macam niat yang lain. Sedangkan yang mempermudahkan perjalanan kita ke sini adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mudah-mudahan tidak mencari yang selain Allah. Ya, mudah-mudahan tidak menginginkan yang selain Allah. Jadi doakan agar Allah bela, Allah pelihara hati ini supaya menerima setiap nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan rasa yang berdosa, dengan rasa hati yang rendah dan tawaduk ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat-sahabat jangan berasa hati ya, jangan berasa hati. Oh saya tak dapat pergi saya tak dapat pergi pun Ustazah dah sampai. Jangan berasa hati. Mungkin Ustazah lebih memerlukan ya, mungkin Ustazah lebih memerlukan sahabat-sahabat kerana dosa yang banyak ya, kerana amanah yang besar. Jadi mungkin hanya Allah yang Maha mengetahui hikmahnya. Sahabat-sahabat orang soleh dan solehah ya, insya-Allah di mana-mana pun kita berdoa Allah mustajabkan insya-Allah. Jadi mungkin ini lebih kepada satu muhasabah kepada Ustazah ya, dengan jemputan ini mudah-mudahan menjadi lebih rendah diri, lebih tawaduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, mari sama-sama sahabat-sahabat ya kita berdoa. Ustazah letakkan faham pada diri Ustazah, kamu datang ke Madinah, kamu insya-Allah akan menunaikan umrah. Ya, jangan ingat diri kamu saja, tapi kamu santunilah ya umat Islam, kamu santunilah sahabat-sahabat kamu dengan kamu memberikan doa kepada mereka. Ya, doakan mereka seperti mana kamu mendoakan diri kamu sendiri. Tidak sempurna iman seseorang kamu. Ini sabda Nabi SAW. Tidak sempurna iman seseorang kamu sehinggalah ya dia mencintai kebaikan kepada saudaranya seperti mana dia mencintai kebaikan kepada dirinya sendiri. Jadi doa untuk sahabat-sahabat juga, ya doa untuk orang lain juga adalah sama seperti mana kita berdoa kepada diri kita sendiri. Sama-sama. Ya, macam mana Ustazah nak untuk diri Ustazah, keluarga Ustazah, demikianlah Ustazah nak ya kepada sahabat-sahabat sekalian, kepada keluarga-keluarga tuan-puan sekalian. Jadi insya-Allah mari sama-sama kita berselawat terlebih dahulu kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.
اللهم صل على سيدنا محمد أفضل ما صليت على أحد من خلقك وأجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته اللهم زكنا بالصلاة عليه. Ya Allah, bersihkanlah kami ya Allah dengan selawat kami kepada Nabi SAW. واحشرنا في زمرته وأوردنا حوضه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته اللهم صل على محمد نور الهدى والقائد المصطفى والرائد الذي لا يكذب أهله ومعلم الناس الخير والداعي إلى الخير والرشد نبي الرحمة وإمام الأمة ورسول الهدى الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم عليه كما بلغ رسالتك ونصح لعبادك وتلا آياتك وأقام حدودك ووفى بعهدك وأنفذ حكمك وأمر بطاعتك ونهى عن معصيتك ووالى وليك الذي تحب أن تواليه وعاد عدوك الذي تحب أن تعاديه اللهم أبلغه منا السلام Ya Allah, sampaikan kepadanya salam kami. Allahumma ablighu minna salam. Allahumma ablighu minna salam. Kullama dhukira salam. Wassalamu ala nabiyil habibir rahimil karim. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah ya Allah segala dosa-dosa kami. Ampunilah ya Allah dosa-dosa kami ya Allah. Yang kami sedar maupun yang kami tidak sedar. Yang kami tahu maupun yang kami tidak tahu. Yang kami sengaja ataupun yang kami tidak sengaja. Yang dulu, yang sekarang, bahkan yang akan datang ya Allah. Ampunilah kami ya Allah. Jadikanlah sisa-sisa usia kami sebagai jalan taubat kepada kami, jalan rahmat untuk kami, jalan maghfirah yang terbentang kepada kami, jalan amal saleh yang Engkau redai ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, pasti sekarang ya Allah Engkau sedang melihat ke dalam jiwa kami, ke dalam hati kami, tempat jatuhnya pandangan-Mu ya Allah ketika mana Engkau memandang hamba-hamba-Mu. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau dapati hati-hati kami kotor ya Allah. Hati-hati kami busuk. Hati-hati kami selalu berpaling daripada-Mu ya Allah. Hati-hati kami keliru ya Allah. Hati-hati kami kacau ya Allah. Sering bercampur di antara dunia dan akhirat. Sering bercampur di antara-Mu ya Allah dengan makhluk-makhluk-Mu yang lain. Ya Allah, Kau dapati ya Allah hati-hati kami tidak tetap ya Allah. Hati-hati kami berbolak-balik ya Allah. Hati kami sangat keliru. Hati-hati kami kotor ya Allah. Maka ya Allah ya Tuhan kami, di bumi yang penuh barakah ini ya Allah, di bumi yang bersimbah darah perjuangan Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam, di bumi yang jatuhnya air mata ya Allah, bumi yang basah dengan air mata Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam, bumi yang menjadi saksi pengorbanan Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, bumi orang-orang yang bertakwa, bumi orang-orang yang beriman. Kami mohon ya Allah agar Engkau bersihkanlah hati kami. Bersihkanlah hati kami ya Allah. Bersihkanlah hati kami ya Allah. Bersihkanlah hati kami ya Allah. Allahumma ati anfusana taqwaha. Allahumma zakkiha wa anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada hati kami ketakwaan ya Allah.
rasa takut pada kamu, hati-hati dan cermat dengan hukum hakammu. Bersihkanlah hati kami, ya Allah. Tiada yang membersihkan hati kami, ya Allah, kecuali Engkau. Engkaulah pemiliknya, Engkaulah pelindungnya. Wahai Allah, berkenanlah ya Allah untuk memilih hati-hati kami, ya Allah, untuk dibersihkan, untuk kami dikurniakan nikmat qalbun salim yang Engkau penuhi dengan makrifah kepadamu, mengenalmu, yang Engkau sudi memilih hati kami untuk Engkau penuhi hati kami dengan rasa cinta kepadamu, ikhlas dalam melakukan apa jua amalan, ikhlas dalam kehidupan, tawaduk dan syukur menerima nikmat-Mu, sabar dan redha menerima sedikit ujian darimu. Wahai Allah, bimbinglah hati ini, ya Allah. Penuhilah hati ini dengan ilmu yang bermanfaat, dengan jiwa syukur yang khusyuk kepadamu, ya Allah. Wahai Allah, mungkin yang tinggal pada hati ini hanyalah sisa-sisa usia, sisa umur, ya Allah, sisa tenaga dan kekuatan. Namun, ya Allah, berilah, ya Allah, pada sisa yang ada ini, ya Allah, seluruh kebaikan, kemanfaatan, ya Allah, ketaatan, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kami hati yang ikhlas, ya Allah. Ikhlaskanlah hati kami, ya Allah. Terimalah amal ibadah kami. Terimalah kehidupan kami, ya Allah. Wahai Allah, hati ini Engkau uji dengan dunia, serabut dengan dunia, keliru dengan dunia. Hati ini, ya Allah, Engkau uji, ya Allah, dengan keinginan-keinginan yang terlalu banyak, keinginan-keinginan yang selainmu, ya Allah. Wahai Allah, kasihanilah hati ini, ya Allah. Kasihanilah, ya Allah. Tolonglah kami, ya Allah, agar kami berjaya memimpin hati ini, ya Allah, supaya tidak banyak berpaling. Tidak berpaling, ya Allah, tidak tergelincir, ya Allah. Hanya menginginkan Engkau, hanya mengharapkan Engkau, hanya takut kepada Engkau, hanya rasa cukup dengan Engkau. Hati yang sangat menginginkan pandangan-Mu, ya Allah, cinta-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, seperti mana Engkau mengurniakan nikmat, ya Allah, kepada hamba-hamba-Mu yang saleh, maka kurniakanlah nikmat itu kepada kami, ya Allah. Kurniakanlah nikmat itu kepada anak-anak kami, kepada pasangan kami, kepada ibu bapa kami, kepada sahabat-sahabat kami, kepada jiran tetangga kami, ya Allah, kepada semua insan, muslimin muslimat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Wahai Allah, angkat darjat kedua ibu bapa kami. Angkat darjat kedua ibu bapa kami, ya Allah. Sampaikanlah darjat kedua ibu bapa kami, ya Allah, untuk mereka bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam syurga Firdaus, ya Allah. Ampunilah dosa ibu bapa kami. Sayangilah ibu bapa kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan taufik dan hidayah kepada pasangan kami, anak-anak kami, ya Allah. Sempurnakan taufik dan hidayah-Mu kepada pasangan kami dan keluarga kami. Ya Allah, ya Tuhan, angkatlah darjat suami kami, ya Allah, isteri kami, ya Allah, anak-anak kami, ya Allah. Pilihlah hati-hati mereka, ya Allah, untuk inginkan Kamu, untuk mengharapkan Kamu, untuk suka dan seronok dengan apa saja yang Engkau redai untuk mereka. Ya Allah, ya Tuhan kami, penuhilah hati mereka dengan segala sifat yang mahmudah, ya Allah. Sucikanlah, buanglah kerak-kerak mazmumah dalam hati mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, rahmatilah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ampunilah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tutuplah keaiban umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bantulah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat yang Ustazah kasihi sekalian, insya-Allah ya kita akan menyambung kembali Mihrabul Quran kita, di mana kita akan sambung tajuk, sebenarnya tajuk tawakal dalam takdir, ya, tawakal dalam takdir bahagian yang kedua. Dan insya-Allah esok sahabat-sahabat
kita akan mengkhususkan kepada program Mihrabul Quran yang bersempena dengan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Hari ini kita sambung lagi tajuk tawakal dalam takdir. Tawakal dalam takdir, dan kita merujuk kepada surah At-Taubah ayat 128 dan 129. Okey, dekat sini jam pukul 2.09 pagi, ya, 2.09 pagi. Sebab tu Ustaz tak dapat nak bersiaran daripada pekarangan Masjid Nabawi, ya, sebab pukul 3 katanya baru buka balik kan, ya. Jadi ni Ustazah dalam bilik hotel lah dekat Madinah Munawwarah. Nanti menanti sampai pukul 2.10, mungkin lepas ni Ustaz kena tidur sekejap, lepas tu bangun balik lah untuk ke masjid, insyaAllah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, kita baca dulu surah Taubah ayat 128, 129, ya, muka surat 207. Kemudian Ustazah ada nak bagi sikit muhasabah sikit, ya, lepas tu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang Rasul daripada kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, dan amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang mukmin. Jika mereka berpaling daripada keimanan, maka katakanlah, cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia, hanya kepadanya aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arash, singgasana yang agung. Sadaqallahul azim. Ini adalah ayat yang Ustazah percaya sahabat-sahabat semua selalu baca ayat ni. Ya, kita panggil ayat laqad ja'akum kan? Ya, dalam surah At-Taubah ayat 128 dan 129. Masya-Allah sahabat-sahabat. Ya, dalam pada ayat itu bercakap tentang Nabi SAW, tentang kemuliaan Nabi, tentang sifat Nabi SAW. Ya, kemudian pada ayat 129, ya, Allah menyatakan tentang sifat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang memiliki arash yang agung. Ya, masya-Allah, subhanallah. Nanti kita cuba tengok macam mana ya perkaitan di antara tawakal ya yang disebutkan dalam ayat ini ya dengan bagaimana Nabi SAW ya sebagai role model, ya sebagai qudwah hasanah yang telah menunjukkan kepada kita bagaimana seharusnya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat sekalian. Okey ya, Ustazah kongsikan sikit perjalanan Ustazah untuk datang ke Madinah dan insya-Allah nanti ke Makkah biiznillah ya, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Baik. Ia adalah satu yang macam saya rasa macam last minute lah ya, maknanya Ustazah dapat visa pun hari Rabu ya, hari Rabu baru ni kan. Hari ni hari Ahad, hari Isnin kan. Ustazah dapat visa hari Rabu petang. Jadi maknanya baru je lah ya, baru je dan Ustazah tawakal. Okey, dapat visa, kemudian uruskan. Ustazah menemankan ya rombongan sebenarnya yang
ada yang Ustaz fikir rombongan tu pun ada banyak urusan juga sebenarnya, urusan perniagaan juga ya. Jadi ustazah ni menumpang. Itu dari segi asbabnya lah ya. Dijemput ya, diajaklah ya untuk sama-sama membimbing dan sebagainya. Jadi okey, alhamdulillah ustazah pun Allah mudahkan. Dr. Azhar benarkan ya, sebab sebenarnya ustazah tak datang dengan ustaz. Ni ustazah datang dengan sahabat ustazah Kak Rohaya. Ustaz dapat visa sepatutnya hadir, tapi qadarullah ustaz ada misi kemanusiaan ke Afghanistan ya, yang insya-Allah akan berlangsung hujung awal bulan 11. Jadi maknanya tak boleh datang kedua tempat lah, sebab kami nanti bila balik Malaysia kena kuarantin kan ya. Jadi qadarallahnya ustazah dengan sahabat Kak Rohaya. Jadi sahabat-sahabat sekalian, daripada hari Selasa lagi ustazah dah tak berapa sihat ya. Ustazah tak boleh pandang ke kanan. Sakit daripada bahu sampai belakang lah. Dan ia semakin berat bila dah hari Khamis, hari Jumaat tu dia semakin berat sikit. Bahkan pada pagi Sabtu, ustazah bertolak Sabtu malam. Pada pagi Sabtu tu ustazah demam betul-betul, daripada malam tu demam betul-betul. Jadi boleh bayang macam mana cuaknya hati ustazah. Ya, cuak dengan hati kan. Kita rasa macam ni. Bahawa Allah bagi kita rasa ini adalah soal jemputan. Ini adalah dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jangan fikir kamu ada duit kamu boleh sampai. Jangan fikir kamu ada kabel kamu boleh sampai ya. Sebab kalau sakit, kalau demam nanti yelah ya, suhu kan, kita cek suhu kan, tak boleh naik kapal terbang kan. Jadi ustazah tu rasa cuak yang amat tuan-puan ya. Ustazah sampaikan yelah maknanya ustaz dia dengan anak-anak pun sama-sama rasa macam kesiannya Umi kalau Umi tak dapat pergi kan ya. Ya Allah, Umi tiba-tiba Umi demam betul-betul tuan-puan, ustazah rasa cuak sangat. Jadi kan apa yang ustazah lakukan dalam masa yang agak pantas lah pagi tu dengan Dr. Azhar, ustazah luahkan tangisan dalam bentuk tangisan. Ustazah menangis betul-betul ya dengan ustaz. Ustazah menangis. Ustazah kata ya Allah ya Tuhan, bila Allah bagi kita sakit dan kita rasa kita mungkin tak boleh sampai sebab kita dah sakit ya, sebenarnya Allah nak ingatkan kita. Allah nak ingatkan kita, kamu tidak sampai kerana duit kamu. Kamu tidak sampai kerana kabel yang kamu ada. Kamu tidak sampai kerana apa jua yang kamu sebut daripada pertolongan-pertolongan makhluk. Ya, tapi kamu kena yakin bahawa kamu sampai ni kerana Allah berkehendak. Ya, Allah berkehendak. Mungkin sebab kamu banyak dosa. Ya, kamu tak boleh move on terus dengan hidup ini kecuali kamu kena datang satu tempat yang kamu kena reset diri kamu. Kamu kena memuhasabah balik. Jadi ada keperluan mungkin untuk ustazah tuan-puan. Ya, jadi ustazah tu nak kena bersih hati betul-betul. Jadi kan sampai berharap pada Allah tu merintih. Wahai Allah, bagi aku sampai ya Allah. Sampaikan tuan-puan sekalian, ya, ustazah bila ustaz kata infak, alhamdulillah pagi tu ustazah mengeluarkan satu jumlah untuk infak, ya, untuk tahfiz Madinatul Hufaz dengan harapan, wahai Allah, kalau aku ada rasa sayang dengan duit ni, aku keluarkan duit ni sekarang. Ya, sebab aku berharap sangat agar urusan ini kau mudahkan. Maknanya, ya, lepas tu tuan-puan pergi ambil injection lah, segala macam lah kan. Ya, sebab kita ni tinggal masa malam je nak pergi. Pengajaran yang ustazah dapat tuan-puan, ya, pengajaran ni, ini ustazah kongsikan pengajaran supaya ibrahnya tuan-puan dapat sekali. Tuan-puan, ustazah menangis sangat-sangat tu pagi tu. Dia sampai ustaz kata, kenapa menangis tu sangat kan, ya? Bukan soal nak pergi sangat ke apa benda kerana urusan dunia, ya. Tapi ustaz kata macam ni, ya Allah ya Tuhan, bang, kita nak pergi ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kat Madinah, insya-Allah, ya. Dan kita nak pergi menunaikan umrah, menyahut seruan Allah. Apa yang kita sebut bila kita umrah? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Allah yang panggil. Kita jawab apa? Labbaik Allah, labbaik Allah. Aku menyahut panggilanmu. Aku datang ya Allah menyahut panggilanmu. Saya kata, ya Allah bang,
Kita baru ke atas dunia, nak jumpa, nak ziarah Nabi SAW, nak menyahut panggilan Allah menunaikan ibadah umrah. Allah nak kita datang dengan hati yang bersih. Allah bersihkan dekat nak seminggu, insya-Allah ya. Allah bersihkan dekat nak seminggu. Sakit kan ya, sampai nak bertolak tu pun, ya Allah ya Tuhan. Sebab memang ada rasa keberatan sebab badan tu berat, badan tu tak sihat ya. Demam panas tuan-puan. Tapi COVID test tu negatif ya. Allah nak tunjuk, kamu baru nak pergi ziarah Nabi SAW, kamu baru nak menyahut panggil Allah atas dunia. Allah tak nak kamu datang dalam keadaan yang kotor. Allah tak nak kamu datang dalam keadaan yang kotor. Allah bantu untuk bersihkan kamu dengan banyak jalan sakit dan sebagainya. Lalu bagaimana pertemuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang sebenar-benarnya, yang namanya kematian, yang kamu akan datang dan kamu tak akan dikembalikan semula dekat dunia. Dan saat kedatangan itulah saat paling akhir dalam hidup kamu. Kamu tak ada kesempatan dah nak buat apa-apa lagi. Kamu tak ada kesempatan dah nak taubat. Kamu tak ada kesempatan dah nak puasa ke, nak sedekah ke, nak solat ke, tak ada dah. Yang pertemuan yang namanya kematian tu, itu garis akhir. Habis dah. Tak ada peluang lagi. Macam mana kamu nak bertemu Allah Subhanahu Wa Taala yang namanya sebuah kematian kalau kamu dalam keadaan yang masih lagi tidak bersih? Maknanya sahabat-sahabat sekalian, kalaulah dalam hidup ini ya, yang nanti berakhir dengan kita akan mati tuan-puan, Allah mendatangkan kepada kita ujian-ujian, keadaan-keadaan, jalan-jalan untuk Allah membersihkan kita. Apalah salahnya kita terima semua itu dengan redha dan bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab Allah nak bersihkan. Kamu tak mungkin nak bertemu dengan Allah dengan karat kotor kamu. Kamu nak datang Mekah Madinah pun Allah tak suka kamu datang kotor-kotor. Ya, Allah tak suka kamu datang dengan macam-macam niat yang tak apa-apa. Apatah lagi kamu nak bertemu Allah Subhanahu Wa Taala dalam makna kamu akan mati dan roh kamu akan dibawa menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ustazah jadi terduduk tuan-puan memikirkan hakikat tersebut. Ya Rabb, lalu bagaimana arwah ayahku ya Allah? Bagaimana arwah kakakku? Bagaimana almarhumah ibu mertuaku, guru-guruku, adik iparku, muslimin muslimat yang telah pun melalui perjalanan ini ya Allah, yang telah kembali kepada kamu. Lihat balik pada orang-orang terdekat kita. Bagaimana mereka melalui proses Allah membersihkan mereka. Ya, sebab kamu tak akan bertemu dengan Allah tu dalam keadaan kotor. Bila Allah mencintai kalian, bila Allah menyayangi kita, kita tak akan bertemu Allah dalam keadaan yang kotor itu. Ya, Allah akan bersihkan. Allah akan sucikan. Jadi benda tu tuan-puan meresaplah dalam hati ni. Ya, jadi ingatan, tengok macam mana Allah nak ajar kamu. Ya, Allah nak didik kamu. Kamu baru nak pergi Madinah. Kamu baru nak pergi Mekah. Tapi Allah dah ingatkan kamu. Ingat bahawa ini adalah perjalanan sebuah kehidupan yang kamu nak bertemu Allah Subhanahu Wa Taala tidak dengan hati yang kotor. Tidak dengan hati yang kotor. Kamu akan tahu betapa besarnya nikmat hati yang bersih. Betapa besarnya nikmat qalbun salim. Tuan-puan, ya, kalau kita dah di persimpangan tu kan ya, maknanya kalaulah makna kita nak mengharapkan pertolongan Allah kan, mengharapkan pertolongan Allah, itu memang kita akan nak bersihkan betul-betul hati kita. Ya Allah, aku janji ya Allah, aku tak nak dunia lah, apa segala macam lah, kita akan berikrar dan berharap ya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu pengajaran Ustazah sebelum berangkat tuan-puan sekalian. Ya, sebelum berangkat, betapa besarnya nikmat hati yang bersih. Ya, akhirnya kita merayu kepada Allah untuk pertemuan ini. Kita tak bawa harta kita. Kita bukan nak tunjukkan pangkat kita. Kita bukan nak tunjuk jawatan kita. Kita bukan nak tunjuk apa pun. Ya, Nabi tak nak jumpa kita pun dengan apa pun. Dengan pangkat, jawatan, harta ke, follower ke, pengaruh ke apa. Tak. Sama sekali tidak. Allah dan Rasul, ya, nak tengok hati kita yang bersih. Hati kita yang bersih.
Ya, sebab itu menangislah banyak-banyak pada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah mengurniakan nikmat hati yang bersih. Tadi doa yang Ustazah baca tadi kan ya, yang tuan-puan dengar, itulah yang Ustazah minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebaik sampai dekat Madinah ni, Ustazah beritahu pada Allah Subhanahu Wa Taala, wahai Allah, hati aku ni keliru. Hati aku serabut. Ya, hati aku ni macam-macam, tak apa benda yang dia nak, ya Allah. Hati aku bercampur-campur antara dunia yang busuk, yang hanyir, dan adalah sikit-sikit cahaya akhirat tu. Sikit-sikit je. Kelirunya, ya Allah. Ya, hanyirnya, ya Allah. Serabutnya, ya Allah. Wahai Allah, kat siapa lagi aku nak minta tolong? Kat siapa lagi aku nak serahkan hati ni untuk dibersihkan? Kat siapa lagi aku nak menangis, ya Allah? Kecuali dengan Engkau, ya Allah. Pada Engkau saja. Menangis, sahabat-sahabat, merayu. Pilihlah aku, ya Allah, untuk hati yang bersih. Pilihlah aku, ya Allah, untuk mengenal kamu. Pilihlah kami, ya Allah, untuk mencintaimu. Ya Allah, kalau Engkau dah memilih, kalau Engkau dah berkenan, maka insya-Allah jalan tu akan mudah. Jadi merayu agar Allah pilih, tuan-puan, merayu. Ya, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, Alhamdulillah perjalanan tu kena tawakal ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, serah pada Allah. Sampai saya kata tak apalah kalau tak sampai, orang dah tahulah kita nak pergi tapi tak sampai, tak apa, tawakal segala-galanya, tawakal pada Allah. Perjalanan tu juga kita, sepanjang hidup sebenarnya kita kena tawakal pada Allah ya. Kalau memang niat tu lurus, kita tak adalah takut apa-apa ya, insya-Allah. Baik, so dalam perjalanan tuan-puan sekalian, alhamdulillah Allah mudahkan seluruhnya. Mudah-mudahan ke depan juga Allah mudahkan. Ya, dan mohon doakan salah seorang daripada ahli rombongan kami, rombongan tak ramai, berapa orang je, Allah uji sakit dalam penerbangan. Jadi kena diturunkan di Maldives seketika lah untuk rawatan, dan insya-Allah sahabat tu akan datang balik ke sini, ke Madinah insya-Allah. Dan qadar Allahnya sahabat tu duduk sama dengan Ustazah. Kan satu line tu 3 kerusi kan. Sahabat tu sama duduk dengan Ustazah. Jadi dia sakit, diturunkan di Maldives ya. Semoga Allah memudahkan urusan kami semua, memudahkan urusan beliau. Baik sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian. Bila kita jadi tetamu Allah ya, jadi tetamu Allah dan Rasul, mungkin sahabat-sahabat, ada orang rasa macam benda tu senang je, boleh datang tiap-tiap tahun kan ya. Sebenarnya tak macam tu. Ya, sebenarnya tak macam tu. Setiap kali Ustazah datang umrah ya, banyak kali juga kan Allah mudahkan tu, hampir setiap tahun jugalah dalam tempoh 10 tahun ni kebelakangan, kecuali yang COVID tu. Sebenarnya tiap kali kita datang tu mesti dengan niat, dengan memperbaharui niat dan taubat. Jangan jadikan Mekah Madinah ni enjoy, nak melancong. Ya, tak tuan-puan, tak. Biarlah kalau orang lain macam tu, tak, biarlah kan, itu urusan masing-masing kan ya. Tapi untuk kita sahabat-sahabat, ya, kita yang belajar, ya, setiap kali jemputan daripada Allah dan Rasul ni tuan-puan sekalian, kena kita terima dengan hati yang tawaduk, berhati-hati, cermat, ya, banyakkan istighfar, banyakkan taubat. Jangan kita mendapat jemputan daripada Allah dan Rasul tapi hati kita hanya nak memenuhi pandangan makhluk. Hanya nak memenuhi pandangan makhluk. Ustazah nak kena set up juga tuan-puan ya, dekat sini. Kita ialah sekarang zaman teknologi kan ya. Mana yang kita nak live ke apa benda, Ustazah kena set up juga. Ini Dr. Azhar pesan betul ni dengan Ustazah ni. Ya, kami ni lepaskan Umi ni pergi sana. Ya, semoga mendoakan kami semua ya supaya lebih ibadah, ya, supaya balik membawa satu pembaharuan yang lebih baik lagi. Itu harapan daripada suami Ustazah. Ya, sebab itu bukan datang untuk apa, untuk melancong ke apa, tak. Lalu dipesan jangan terlalu sangat dengan media sosial untuk pesanan Ustaz. Sampaikan Ustazah letak macam ni tuan-puan, ya Allah, kalau aku dah penat, kalau aku dah ngantuk, aku ambil handphone.
Kalau aku dah penat dan ngantuk, aku akan pegang handphone lah. Mungkin nak buat live sikit dengan sahabat-sahabat, nak santuni kawan-kawan kat sana kan, nak cerita sikit sebanyak. Bila mana aku dah penat dan aku dah ngantuk. Tapi waktu yang berkualiti tu, ya, sebenarnya ya, kita nak cubalah menjiwai dan merasai setulusnya supaya tidak hadirlah makhluk-makhluk yang lain ni. Ya, kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Ustazah terbayang macam ni ya sahabat-sahabat. Ustazah terbayang macam mana perjalanan ya hamba Allah bila nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada dah tuan-puan nak itu, nak ini, nak dunia, kenapa tak ada dah. Lapangkanlah hati tu, putuskanlah semua ikatan-ikatan dengan makhluk, dengan dunia tu, betul-betul dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Masa kakak Ustazah beberapa hari sebelum meninggal, Ustazah tanya dia, Kak Long, ada apa-apa tak Kak Long nak luah? Apa yang ada dalam hati Kak Long? Dia kata tak ada apa-apa pun, dia tak ada apa-apa pun. Ya, dengan semua dunia ke apa ke, kosong, dia tak ada ikatan apa-apa dah. Ya, cuma Long membimbangi bagaimanalah keadaan waktu sakratul maut tu, macam mana mampu Long tanggung, dek? Mampu Long tempuh, dek? Itu je yang kakak Ustaz cakap ya. Yang lain-lain tak ada dah, tak ada. Jadi Ustaz pun cakap dengan dia, tak apa Kak Long, Allah dalam hati kita, Allah akan rahmati kita, Allah akan bantu kita. Dan Ustazah bacakan surah Fussilat ayat 30 pada kakak kan, ya, untuk legakan hati dia. Sama juga dengan arwah ayah, baru je meninggal kan 3 minggu lepas kan. Macam mana habis dah. Kata macam ni, bah, jom bah, Kak Cik tolak abah atas wheelchair. Kita tengok kat luar, bunga-bunga, pokok-pokok, kita tengok, bah, jom bah. Okeylah, dia duduk atas wheelchair. Tapi tunduk je. Bah, pandanglah bah, bunga-bunga apa semua. Tak nak dah, tak nak pandang pun tak nak, tunduk je. Bawa depan TV, bah tengok TV, bah tengok berita nak. Ya, nak tengok tak? Masa tu kan pertukaran Perdana Menteri kan ya. Kita tengok bah, ya, abah pandanglah sekejap, pandang sekejap macam tu, lepas tu abah tunduk je. Abah kata, abah nak berehat. Tak nak dah, tak nak tengok, tak ada apa dah, habis. Sampai abah kata tak ada apa dah, putus dah semua. Dengan dunia ni putus dah. Ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lepas ni apa? Lepas ni syurga. Lepas ni apa? Lepas ni syurga. Itu je ratib kat mulut. Ya, kalau berbual dengan anak-anak. Jadi untuk dapat, ya tuan-puan sekalian, kita pun nak tarbiyah diri macam tu kan. Jadi ya Allah ya Tuhan, nak kena berlatih. Berlatih. Olok-olok dululah ya, belum mati kan, belum yang bertemu dalam bentuk mati ni. Tapi kita berlatih, ya Allah, macam mana hati nak lurus dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak bagi perhatian pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ustazah mihrab Quran ni pada Ustazah, ini komitmen Ustazah. Ya, sebab Ustazah bawa komitmen ni bersama-sama dengan Madinatul Huffaz, tuan-puan. Ya, bukan peribadi. Ya, tuan-puan tengok Mihrabul Quran adalah program Madinatul Huffaz sebagai tanda terima kasih kami kepada tuan-puan yang banyak mendokong ya Mahat Tahfiz Integrasi Madinatul Huffaz. Ya, tahfiz khadimul ummah yang nak berkhidmat kepada ummah. Jadi Ustazah memang kena berikan komitmen untuk Madinatul Huffaz, untuk Mihrabul Quran ni. Sebab Ustazah macam bekerja, macam bertugas, ya, tanggungjawab pada Madinatul Huffaz juga, ya, pada ummah. Jadi Ustazah buat. Tapi yang selebihnya Ustazah nak fokus juga ya. Jadi Mihrabul Quran ni insya-Allah Ustazah berikan komitmen setiap pagi kita jumpa insya-Allah. Ustazah menunggu nak berjumpa sahabat-sahabat tersayang sekarang jam 2.30 pagi kat Madinah ya. Jadi kena betul niat tu ya. Walaupun kita selalu datang, tapi walaupun kita datang mungkin atas nama bertugas dan sebagainya, tapi sayang bila kita tidak menjadikan ia latihan untuk hati kita ini betul-betul terarah, khusyuk, fokus ya untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, ya, minta maaf hari ini Ustazah banyak bercakap tentang musafir ke sinilah ya. Belum lagi mengulas tentang tajuk kita ya, tentang tawakal. Baik, Ustazah bagi sikit ya pengisian tentang tawakal. Nanti kita sambung lagi lah ya pada hari-hari seterusnya insya-Allah. Tuan-puan, macam mana kita memahami tawakal sebelum ni? Sebelum ni Ustazah telah berikan komitmen seminggu mengulas tentang redha. Ingat kan? Redha. Sekarang Ustazah gunakan temanya adalah tema tawakal. Redha dan tawakal ni tuan-puan sekalian adalah di antara
dua sifat ataupun akhlak, ya, dua sifat yang Masya Allah subhanallah boleh membentuk diri kita dengan sebaik-baiknya, insya Allah. Sebab itu kena fahami tawakal ni pada maksud yang sebenar. Bukan cakap mulut je, alah tawakal je lah, tawakal je. Bukan cakap mulut tuan-puan. Tawakal ini adalah satu hubungan hati di antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tawakal ini adalah satu nikmat yang sangat besar yang mengikat jiwa kita dengan Allah Azza wa Jalla. Yang mengikat. Bila dah terikat tuan-puan sekalian, kita tak ingin yang lain tuan-puan. Bila dah terikat, kita tak ingin yang lain. Bila dah terikat, kita tak nak pandang-pandang yang lain. Ikat. Dengan apa? Dengan tawakal. Sebab itu bila kita cuba fahami apa kata ahli-ahli ilmu tuan-puan sekalian tentang tawakal. Ibn Qayyim mengatakan, ya, bila menyebut tentang tawakal, kita kena tahu juga tentang inabah. Apa dia inabah? Inabah adalah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inabah, hati yang kembali kepada Allah. Ya, abdun munib. Allah puji Nabi Ibrahim alaihi salam, Khalilullah, kekasih Allah, sebagai hamba yang munib, iaitu yang memiliki nilai inabah, iaitu hamba yang benar-benar kembali jiwa raga seluruh urusan hidup mati kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun tawakal adalah prosesnya, jalannya. Nak sampai kepada maqam inabah tuan-puan, kepada kedudukan inabah, iaitu kita sudah kembali kepada Allah seluruhnya, proses itu memerlukan kepada tawakal. Jadi tawakal itu separuh daripada iman. Separuh lagi adalah inabah. Ini menurut pandangan ahli ilmu. Ia menurut pandangan Ibn Qayyim rahimahullah. Tawakal menyampaikan kita kepada maqam kita sudah mengembalikan seluruhnya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Prosesnya namanya tawakal. Ya? Sehingga Ibn Qayyim menyebut, andai kata seorang mukmin itu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, di mana dia nak melenyapkan gunung, nak bagi gunung tu lebur, dan dia bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, insya-Allah gunung tu boleh lebur. Macam tu sekali. Ibn Qayyim rahimahullah nak menerangkan kepada kita tuan-puan sekalian bahawa dengan kekuatan tawakal ni apa sahaja insya-Allah akan dimudahkan dan dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita dapat satu formula tuan-puan sekalian, apa dia? Daripada suratul Fatihah yang kita baca selalu, iaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah aku beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, kami beribadah, ya, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Sebab bila sebut tawakal ni kan kita minta tolong dengan Allah kan. Jadi formulanya adalah ibadah dan isti'anah. Bila kita ibadah kepada Allah, kita tawakal kepada Allah, minta tolong dengan Allah, ya, ibadah dan isti'anah. Bila kita ibadah dan minta tolong kepada Allah, itulah tawakal. Jadi tawakal ini adalah hubungan hati seorang hamba Allah dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam makna ibadah dan sentiasa memohon pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kadang-kadang kita mungkin faham tawakal ni datang sekali-sekala dalam hidup kita. Bila ada urusan kita kata tawakal. Sebenarnya tidak. Seluruh hidup kita ini adalah tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada satu benda pun yang berlaku kecuali dengan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, faqul hasbi Allah. Katakanlah, cukuplah bagiku Allah. La ilaha illahu. Tidak ada Tuhan kecuali Dia. Alaihi tawakkaltu. Kepadanya lah aku bertawakal. Wa huwa rabbul arsyil azim. Ya, dialah Tuhan yang memiliki arasy yang maha agung. Jadi sahabat-sahabat sekalian,
kalau kita melihat kepada makna tawakal, ya, Ustazah bagi satu makna tawakal dulu untuk sama-sama kita cuba memahaminya, ya. Apa makna tawakal? Tawakal ialah keyakinan hati. Keyakinan hati dalam dalam menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang diyakini dapat mendatangkan manfaat, dapat menolak bahaya, disertakan dengan upaya menjalankan semua penyebab yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai realisasinya. Jadi maknanya tawakal adalah keyakinan hati yang sangat teguh kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu zat ataupun kuasa yang dapat mendatangkan manfaat, dapat menolak bahaya, dan ia tidak dimiliki oleh sesiapa pun yang lain selain daripada Allah. Ya, yang lain-lain tak ada, tidak memiliki, tak dapat menguasai pun alam ini. Jadi sahabat-sahabat sekalian, rahsia tawakal itu, rahsia dia terletak pada keteguhan hati. Bukan cakap mulut, tapi keyakinan hati yang hanya meletakkan seluruh kekuatan itu, kekuasaan itu diyakini hanya pada Allah semata-mata. Ya. Jadi rahsia tawakal itu adalah keyakinan hati, dan yang kedua adalah kesungguhan kita dalam melaksanakan segala usaha, penyebab-penyebabnya, asbab musabab tu pun selagi masih ada kita buat. Kalau ada 20 jalan tu kita cuba buat, tapi hati kita bergantung penuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan upaya dan usaha itu pun semua bagi kita adalah dalam lingkungan ibadah. Semakin kita berusaha, semakin kita mencoba segala jalan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu akan menambahkan pahala amal kita. Itu akan menambahkan lagi pengalaman kita, pengalaman di antara jiwa kita, hati kita dengan dalam antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dinikmati sajalah segala perjalanan ikhtiar tu, segala asbab musabab. Sebab ia boleh berjadi je kalau kita tak buat apa pun. Kalau Allah berkehendak boleh jadi je. Idza aradallahu syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Tapi Allah yang memerintahkan kita untuk berikhtiar. Maka apabila kepercayaan hati itu tertuju kepada Allah secara sempurna, jadi tidak bahaya lagi dah pada kita kalau kita melakukan usaha, ikhtiar. Sebab kita dah meletakkan tawakal. Yang bahaya tuan-puan, kita usaha tapi tak tawakal hati. Hati tak teguh dengan Allah. Jadi kita akan percaya ubat itulah, doktor itulah, bomoh itulah, orang itulah, kabel itulah. Jadi faham maksud Ustazah ya? Bila kita berusaha, berikhtiar, dalam keadaan hati kita tidak teguh keyakinan, keimanan, tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, itu membimbangkan. Boleh jadi nanti kita berpegang pada ikhtiar saja, kita berpegang pada sebab musabab saja, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau hatinya mantap imannya, tauhidnya kuat, dia berikhtiar, 20 jalan ikhtiar pun tidak membahayakan jiwa dia, tidak membahayakan akidah dia. Subhanallah, disebut dalam kitab Silsilatu A'malil Qulub, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid, beliau sebut, bayangkan kalau seseorang itu mengatakan, aku telah bertaubat, tapi dia masih lagi berlanjutan dalam keadaan bermaksiat kepada Allah. Agak-agak kita boleh terima tak nama taubat tu? Okey, jawabnya tak boleh kan? Macam nak terima nama taubat sedangkan masih seronok aja buat maksiat kan, Samalah juga untuk kita faham dengan orang yang, tuan-puan sekalian, dia kata dia bertawakal. Dia kata dia berusaha, dia usaha dengan 20 cara lah contohnya kan, jalan untuk sesuatu perkara yang dia nak, tapi dia tidak memiliki keyakinan yang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tawakal dia pun tak boleh nak terima lah nama tawakal tu, macam mana kita tak boleh nak terima nama taubat tu. Sebab dia masih melakukan maksiat.
Sama juga orang kata dia tawakal. Tengok ni kan, dia usaha-usaha, lepas tu dia tawakal. Bukan itu penilaian tawakal tadi. Penilaian tawakal tadi adalah kepercayaan dan keyakinan kita yang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Tajul Arus, Az-Zubaydi menyatakan tawakal ialah yakin, percaya akan anugerah yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan percaya dengan apa yang ada di tangan manusia. Masya Allah cantik dia punya kata-kata Az-Zubaydi dalam bab tawakal. Bila sebut tawakal ialah kamu lebih percaya, kamu yakin dengan apa yang ada di sisi Allah, bukan dengan apa yang ada di tangan manusia. Kadang-kadang kita bila dengan tangan manusia kan, dia tu tahap menteri contohnya, dia kabel besar, dah kita rasa, dah kita punya hati dah rasa terpaut dah. Sedangkan tawakal tu tuan-puan, jangan terpaut dengan apa yang ada di tangan manusia. Kita kena yakin apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ia bukan berlaku kerana apa yang ada di tangan manusia. So kesempurnaan sesuatu perkara yang kita nak tu kena bertawakal pada Allah. Kalau tuan-puan kata yalah semua benda nak kabel-kabel kan, kabel, sebenarnya dia takkan sempurna tuan-puan, takkan sempurna. Betulkan tawakal kita, betulkan hati kita, pergantungan hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Pengertian tawakal, Ustazah nak bacakan satu, Ustazah catat tadi Ustazah catat, suruh baca, suruh muslimat dengar. Okey. Orang yang benar-benar bertawakal tuan-puan sekalian, mereka tidak pernah berharap kecuali hanya kepadanya. Tidak pernah bertujuan kecuali hanya kepadanya. Tidak pernah berlindung kecuali hanya di sisinya. Tidak pernah meminta keperluan kecuali hanya kepadanya. Tidak pernah berkeinginan kecuali hanya kepadanya. Mereka meyakini bahawa apa saja yang dikehendakinya pasti terjadi, dan apa saja yang tidak dikehendakinya pasti tidak akan terjadi, kerana hanya dialah yang mengatur dalam kerajaannya. Tiada sekutu baginya, tidak ada yang dapat menolak ketetapannya, dan dialah yang maha cepat perhitungannya. Ini adalah yang Ustaz baca ni adalah apa yang telah dikatakan oleh Ibnu Kathir. Jadi sahabat-sahabat sekalian, Ustazah pun belajar untuk faham betul-betul tentang tawakal. Betul sahabat-sahabat, bila kita faham betul-betul apa dia tawakal dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita jadi di kalangan orang-orang yang benar-benar bertawakal kepada Allah, baru kita faham. Tawakal dan denyut jantung kita tuan-puan. Denyut hati kita tu tawakal. Kita serah diri kita pada Allah. Sebab kita nak sampai kepada maqam inabah, iaitu manusia memang kembali kepada Allah. Tujuannya, caranya, hidup matinya, seluruhnya. Kita ni diuji dengan dunia, dengan makhluk ni, uji-ujian belaka ni. Kena betul-betul minta tolong Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jagalah hati ni ya Allah, peganglah niat ni ya Allah, biar lurus saja ya Allah. Kesianlah kat kita. Tak lurus yang kat dalam ni, nanti bengkok dalam kubur. Wal-iyazubillah. Jadi sahabat-sahabat sekalian, Ustaz nak kongsikan satu doa daripada Sayyidina Uthman. Pendek saja. Allahul musta'an, Allahumma sabra wa 'alallahi tuklan. Allahul musta'an, Allahumma sabra wa 'alallahi tuklan. Maksud dia, Allah lah yang menolong. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang sabar. Dan kepada Allah lah kita benar-benar menyerah diri. Jadi apa yang disebut oleh Sayyidina Uthman adalah Allahul musta'an, Allahumma sabra wa 'alallahi tuklan. Allahul musta'an, Allahumma sabra wa 'alallahi tuklan. Ulang lagi sekali. Allahul musta'an, Allahumma sabra wa 'alallahi tuklan. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, insya-Allah kita bertemu lagi insya-Allah pada pagi esok pada waktu dan platform yang sama. Ustazah mengajak kita semua untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala
Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. InsyaAllah tuan-puan, apa saja doa ustazah untuk diri ustazah sendiri, itulah doa ustazah untuk tuan-tuan dan puan-puan semua, insyaAllah. Yes, mudah-mudahan Allah menjadikan kita manusia yang berjiwa besar, yang suka dengan apa saja nikmat yang Allah anugerahkan sesama kita. Ya, tidak ada kedengkian, insyaAllah. Ya, hati bersih, tawadhu, syukur, dan segala sifat-sifat mahmudah yang lain. Doakan agar ustazah sentiasa dipimpin oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dapat jadi hamba-Nya yang saleh, insya-Allah, hidup dan mati dalam keadaan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ziarah dan umrah kami ini menjadi satu rihlah ataupun musafir tarbiyah kepada kami, mendidik hati kami, menjadikan mata kami ini melihat dengan pandangan yang akhirnya maknanya menjadi muhasabah kepada kami, insya-Allah. Ustazah memang doa pada Allah, ya Allah, aku serah diri pada Engkau, ya Allah, bantulah ya Allah, agar hati ini, kau pegang hati ini, jangan berpaling-paling, jangan macam-macam lah. Jadi sahabat-sahabat sekalian, mudah-mudahan semuanya sehat, dimudahkan urusan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma rzuqna mutaba'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna mutaba'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna hubban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, dapatlah kami mengikuti dan mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dapatlah kami benar-benar mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kami ini dicintai oleh Allah dan Rasul. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tangguhkan dengan suratul As dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membacanya ku diberikan pahala, menghayatinya ku dijaminkan bahagia. Kalam yang suci daripadamu ilahi, peneman di dunia dan perjalanan abadi. Syafaatnya di akhirat nanti, jika lutut bergegar berdiri tiada daya. Syafaatnya hadir membela diri ini, saat kau kata ku saksi malam dan siangnya memuliakanku. Ku terokai, menjiwainya, iman tumbuh subur di hati, mendaulatkannya, hidupku benar-benar terisi, dengan kalamnya seluruhnya bertemu erti. Tiada lagi kesepian yang ada hanya kerinduan untuk bertemu Tuhan. Allah yang maha baik pada seluruh hidupku ini. Terimalah, terimalah hidup dan matiku ini.
dari kalamnya. Kusut dan buntu saja yang ku rasa. Kelam arahku tiada tuju, kesempitan dari segenap penjuru. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup denganmu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku. Dengan kalammu aku bahagia.